بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Maka pergilah Ibrahim menuju Harran. Sampai di Harran, ya Harran sudah kita pernah jelaskan, yaitu di perbatasan Suria, antara Suria dengan Turki, yaitu di penghujung Turki di bagian bawah dekat dengan Suria. Ya, dekat dengan Suria ya. Disitulah kemudian Ibrahim menikah dengan Sarah. Ada khilaf di kalangan para ulama, Sarah ini sebenarnya dari Babil atau dari Harran, dari Syam. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Sarah ya adalah dari Babil dan dia adalah dari keluarga Ibrahim, entah sepupunya entah apanya ya. Namun pendapat wallahu alam bishawab yang lebih kuat ya bahwasanya Sarah dari negeri Syam. Kemudian Ibrahim menikah dengan Sarah di Harran. Disebutkan Sarah juga tidak setuju dengan ya fitrahnya, dia tidak setuju dengan orang-orang di Harran yang menyembah benda-benda langit. Maka dia pun mencela agama nenek moyangnya. Akhirnya dia ketemu dengan Ibrahim dan dia akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik luar biasa. Kata Nabi SAW mengisahkan tentang hal ini, hajara Ibrahim alaihissalam bi Sarah. Ibrahim berhijrah bersama Sarah. Fadakhala biha qaryatan fiha malikun minal muluk. Kemudian masuk dari suatu negeri, yaitu disebut negeri Mesir. Situ ada seorang raja dari kalangan para raja. Au jabbarun minal jababirah. Atau seorang yang zalim. Jabbar maksudnya raja yang zalim. Fakhila, maka dikatakan kepada sang raja, dakhala Ibrahimu bimra'atin hiya min ahsanin nisa. Telah masuk ke dalam negerimu wahai raja Ibrahim bersama seorang wanita yang wanita paling cantik. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain Nabi berkata, anak buah raja, para intel berkata kepada raja, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa laka. Telah masuk dalam negerimu wahai sang raja seorang wanita yang tidak pantas bagi siapapun kecuali hanya untuk engkau. Saking cantiknya Sarah. Tidak pantas bagi yang lainnya kecuali hanya untuk engkau. Fa arsala ilaihi an ya Ibrahim man hadhihi allati ma'ak. Maka dia pun mengutus anak buahnya untuk bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa ini wanita yang bersamamu? Ibrahim berkata, ukhti, ini adalah saudariku. Thumma raja ilaiha, kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah, faqala, wahai Sarah, Ibrahim berkata, la tukadzibi hadithi, jangan kau dustakan perkataan aku. Fa inni akhbartuhum annaki ukhti, karena aku kabarkan kepada mereka engkau adalah saudariku, padahal istrinya. Fa arsala biha ilaihi, maka kemudian akhirnya Sarah diambil oleh sang raja.
Akhirnya raja tersebut kemudian berkata kepada anak buahnya, dia berkata, "Wallahi ma arsaltum ilai syaitanan." Kalian tidak mengirim kepadaku seorang wanita, kalian kirim kepadaku setan ini, enggak bisa diapa-apain. Ini setan enggak bisa diapa-apain. Akhirnya kata raja, "Irji'uha ila Ibrahim." Kembalikanlah wanita ini kepada Ibrahim. Kemudian dikasih hadiah, fa akhdamaha Hajar. Maka akhirnya Sarah diberi hadiah oleh raja tersebut, yaitu Hajar. Hajar. Fa akhdamaha Hajar. Maka ya, kemudian Ibrahim pun sedang menunggu Sarah. Kemudian Sarah pun datang kepada Ibrahim. Kemudian Sarah berkata, "Asy'arta anna Allah kabatal kafir wa akhdama walidah?" Tidakkah kau lihat, ya Allah telah membisukan sang kafir, sang raja kafir, dan Allah berikan kepadaku ya pembantu, yaitu Hajar, hadiah. Ya, raja tersebut menghormati Sarah. Siapa Hajar? Hajar adalah seorang wanita dari Mesir. Ya, imra'atun Misriyah, wanita dari Mesir. Disebutkan dahulu dia adalah seorang anak raja, namun terjadi pertikaian antara kerajaan dan kerajaan. Akhirnya dia pun ditawan, akhirnya dijadikan membantu. Maka yang diberikan oleh raja kepada Sarah bukan membantu sembarangan, tapi membantu yang dahulu adalah anak seorang raja, yaitu Hajar. Kemudian akhirnya pergilah Ibrahim, Sarah dan Hajar menuju ke Palestina, dan mereka pun tinggal di Palestina. Ya. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Akhirnya Sarah pun kasihan sama suaminya. Suaminya yang punya anak. Akhirnya Sarah mengatakan, "Sudahlah, kau nikahilah Hajar atau kau gaulilah Hajar." Akhirnya Sarah pun menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Ternyata ketika Ibrahim menggauli Hajar, ternyata Hajar pun mengandung dan akhirnya punya anak namanya Ismail. Tetapi ketika Hajar mengandung, kemudian melahirkan seorang anak namanya Ismail, mulailah Sarah cemburu. Cemburu kepada pembantunya, bekas pembantunya. Kenapa? Karena tadinya dia tidak cemburu, bahkan dia yang menawarkan Hajar untuk dinikahi oleh Ismail. Istilahnya Sarah yang mencarikan istri kedua bagi suaminya. Sarah yang mencarikan. Tetapi ketika istri keduanya tersebut memiliki apa yang tidak dia miliki, itu punya anak dan dia tidak punya, maka timbullah kecemburuan Sarah. Akhirnya Sarah cemburu kepada Hajar. Ya, Sarah pun cemburu. Akhirnya kecemburuan semakin besar. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim untuk membawa dari Hajar dan Ismail putranya ke Mekah. Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail menuju tempat yang jauh dari Palestina menuju kota Mekah. Bayangkan ribuan kilometer. Ya. Semua ini adalah ujian. Ya. Ternyata lahirnya Ismail adalah kebahagiaan. Inilah yang dinanti-nanti oleh Ibrahim puluhan tahun. Ternyata ujian juga bagi Ibrahim. Allah mengujinya pada orang yang dia cintai. Ya, karena Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Ya, anak yang dia nanti-nanti ini nih, langsung disuruh pisah. Ibrahim bawa putranya sampai di Mekah, suatu lembah yang di situ akan dibangun Ka'bah. Lembah yang gersang, tidak ada sumber air, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang sama sekali. Siapa yang mau tinggal di situ? Enggak ada. Ini ternyata tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabul buqa ila Allah Makkah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan bekal kepada Hajar dan Ismail. 2 kantong, 1 kantong isinya korma, 1 kantong isinya air minum. Tsumma qafa Ibrahim muntaliqan. Setelah meletakkan bekal, Ibrahim pun pergi meninggalkan istrinya dan putranya. Ketika Ibrahim pergi, subhanallah, Hajar mengejar suaminya. Bayangkan Ibrahim berjalan dari Palestina menuju ke Mekah, mungkin perjalanan ribuan kilo, ya, butuh perjalanan yang jauh, 1000 kilo lebih. Yang menemani istrinya, begitu sudah sampai di sana ditinggal begitu saja. Maka ini hal yang aneh bagi Hajar. Maka Hajar pun mengejar Ibrahim. Ibrahim terus berjalan, tidak peduli. Kemudian Hajar berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Kemana kau pergi wahai suamiku? Tatrukuna bihadzal wadi, kau tinggalkan kami, istrimu dan anakmu yang masih kecil, masih disusui di lembah ini. Alladzi laisa fi insun wala syai', tidak ada manusia untuk kita ngobrol-ngobrol, enggak ada. Wala syai', tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada tumbuhan." Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Hajar berulang-ulang menyampaikan, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Kenapa?
Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Ibrahim tidak peduli dengan perkataan Hajar sama sekali. Tatkala Hajar menyadari enggak mungkin suaminya seperti ini. Dia kenal betul siapa Ibrahim, lelaki yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang sayang kepada istrinya. Ketika dia sadar Ibrahim enggak mungkin melakukan hal yang aneh ini, maka Hajar berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan ini? Qala na'am. Tatkala itu baru Ibrahim menjawab, na'am. Iya, Allah perintahkan aku seperti ini. Qalat, Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan mentelantarkan kami. Summa raja'at, kemudian dia pun balik ngurusi anaknya. Ibrahim jalan terus sampai ketiga tiba di suatu saniyah tempat yang agak tinggi. Haitsu la yarawnahu, tatkala anak istrinya sudah tidak lihat dia lagi, maka dia balik badannya menghadap Ka'bah, menghadap areal akan dibangun Ka'bah. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Akhirnya ketika Hajar kembali, mulailah Hajar menyusui anaknya makan korma yang dijadikan bekal oleh Ibrahim, korma dan air putih. Kemudian dia mulai menyusui anaknya. Ketika makanan habis, air minum pun habis, mulailah susunya Hajar pun kering. Mulailah tatkala susunya Hajar tidak keluar lagi air susu, mulailah Ismail pun kehausan. Mulailah Ismail pun menangis, sekecil Ismail menangis dan menggeliat-geliat. Hajar bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tega melihat anaknya menggeliat kehausan, kelaparan, kesakitan. Maka Hajar harus berusaha. Maka dia pun pergi ke Bukit Sofa, bukit yang terdekat di situ. Kemudian dia melihat ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang. Apakah ada orang bisa dimintain tolong? Ternyata tidak ada. Maka kemudian dia pergi menuju Marwah. Sampai di Marwah kemudian dia pun melihat lagi kanan, kiri, adakah orang bisa minta tolong? Tidak ada. Kemudian dia turun lagi. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 7 kali di Marwah. Sampai akhirnya ketika yang ke-7 kali, sudah sampai di Marwah, tiba-tiba Hajar mendengar suara. Fatasamma'at, kemudian dia mendengar lagi. Dia mengatakan, Sahin, diam kamu, diam, ada suara. Dia berusaha mendengar lagi. Ya. Kemudian dia berkata, Qad asma'ta, kau telah mendengarkan suara. Dia berbicara dengan sumber suara. Fa in kana indaka ghiwas, kau sudah mendengarkan suaramu. Kalau kau punya bantuan, bantulah aku. Ternyata fa idza hiya bil malak inda maudhi'i Zamzam, tiba-tiba ada malaikat Jibril datang. Datang menuju Ismail yang diletakkan dekat sumber Zamzam. Fa bahatha bi aqibihi wa qala bi janahi. Kemudian malaikat tersebut menggali pasir dengan kakinya, dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Hatta dhaharal ma', tiba-tiba keluar air Zamzam. Maka Hajar pun begitu gembira melihat air keluar, sumber air. Faja'alat tuhawwidhuhu, maka dia pun mulai membendung air tersebut. Kenapa air terus mengalir keluar? Dia khawatir ini keluar terus habis. Setelah keluar air Zamzam, malaikat berkata kepada Hajar, la takhafu dhai'ah, jangan kau khawatir Hajar, kau akan ditelantarkan. Kau tidak akan ditelantarkan oleh Allah. Fa innaha huna baitallah, di sini akan dibangun rumah Allah, Ka'bah. Ya bni hadzal gulam wa abuhu, yang bangun ini anak yang masih kecil ini. Nanti suatu saat dia akan bangun bersama bapaknya. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu, dan Allah tidak akan mentelantarkan hambanya. Ya. Akhirnya hiduplah Hajar dan Ismail di situ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Tiba-tiba di daerah Jamratul Aqabah, setan muncul, menggoda dia. Entah apa yang digoda, wallahu alam. Cara godanya bagaimana? Apakah dia suruh Ibrahim untuk menawar kepada Allah, atau ingin menunjukkan ini putramu, atau bagaimana? Intinya ingin agar Ibrahim belok, tidak jadi menyembelih putranya. Dan ini ujian berat. Berat bagi Ibrahim, berat bagi Ismail. Maka datang syaitan menggodanya di lokasi Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah. Maka Ibrahim pun faramahu bisab'i hasayat. Ibrahim lempar 7 kerikil hatta sakha fil ard, sampai hilang, tenggelam dalam bumi. Kemudian Ibrahim melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke arah Mina, ke dalam Mina, pindah di luar Mina menuju ke arah Mina. Dari arah Mekah menuju ke arah Mina. Summa aradallahu 'indal jamrati tsaniyah. Muncullah syaitan di jamrah yang kedua. Ya. Faramahu bisab'i hasayat. Maka Ibrahim melempar juga 7 kerikil hatta sakha fil ard, sampai hilang dalam bumi. Summa arada lahu 'indal jamrati tsalitsah. Kemudian muncul lagi jumrah yang ketiga. Setan muncul lagi, menggoda lagi. Setan tidak putus asa menggoda Ibrahim. Dia tidak tahu yang digoda ini Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah. Ya. Maka kemudian siapa tahu berhasil, godaan pertama enggak berhasil, godaan kedua enggak berhasil. Ini menunjukkan kita tahu bahwa setan itu berusaha. Dia tidak putus asa, ya, dalam menggoda manusia. Maka dia menggoda lagi, maka Ibrahim faramahu sab'i hasayat. Ibrahim melempar lagi 7 kali hatta sakha fil ard, sampai kemudian hilang di atas muka bumi. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin." Wahai Ismail, sungguhnya Allah perintahkan aku dengan suatu perintah. Qala fasna' ma amaraka rabbuk. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Qala wa tu'inuni, apakah kau ingin menolongku menjalankan perintah ini? Kau akan menolongku wahai Ismail? Qala wa u'inuka, aku akan bantu engkau wahai ayahanda. Apa perintah Rabbmu, aku akan bantu. Qala fa inna Allah amarani. Ibrahim berkata, sungguhnya Allah memerintahkan aku an abni hahuna baitan. Allah perintahkan aku untuk membangun di sini Ka'bah, yaitu masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah Allah. Wa asyara ila akmatin murtafi'atin. Ibrahim menunjukkan ke arah yang agak tinggi, ala mauhalah daripada yang sekitarnya. Qala fa inda dzalika rafa'al qawa'ida minal bait. Maka tatkala itu Ibrahim pun meninggikan al-qawaid, itu pondasi Ka'bah. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijar wa Ibrahimu yabni. Ismail angkat batu, ya beratlah angkat batu, mungkin dari tempat jauh, belum mungkin dikotakkan, kerja berat. Kerja berat. Ka'bah besar. Batunya dirapiin, disusun, kemudian dibawa kepada Ibrahim, ngangkat batu, kemudian Ibrahim menyusun. Ini kerjaan berat. Wa Ibrahim yabni, Ismail yang angkat batu, Ibrahim yang bangun. Hatta idza irtafa'al bina'u, tatkala bangunan sudah tinggi, ja'a bihadzal hajari fawada'ahu lahu faqama alaihi. Karena Ka'bah harus tinggi, sementara Ibrahim sudah tidak sampai lagi tinggi, maka dia butuh pijakan untuk membangun Ka'bah tersebut. Nah, pijakan itu adalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim, ya.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kemudian Ibrahim setelah bangun Ka'bah dengan Ismail, dia pun pulang. Akhirnya yang berdakwah di kota Makkah adalah Ismail alaihissalam. Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum, kemudian dia beranak pinak, ya. Kemudian kisah selanjutnya setelah Ismail alaihissalam meninggal dunia, ternyata kemudian suku istrinya, suku Jurhum, akhirnya menguasai Ka'bah. Kemudian anak-anak Ismail tidak diperdulikan, tercerai-berai, ya, kemudian berganti dengan pimpinan lain, kemudian Jurhum melakukan kerusakan di Ka'bah sampai ada yang berzina di Ka'bah, ya, kemudian dirubah jadi patung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kerusakan, ya. Sampai akhirnya muncullah seorang bernama Qusay bin Kilab, ya, salah seorang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dialah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keberapa, yang kelima atau yang keenam, ya, baru dia mengumpulkan lagi anak-anak Ismail yang tercerai-berai. Semua keturunan Ismail dikumpulkan Quraisy, kemudian mereka pun menyerang dan menguasai kembali kota Mekah yang telah direbut kekuasaannya oleh orang-orang selain mereka.